Okay, we'll start a class. Okay. Sound கேக்குதா? We'll start a class. So why Java is important? Okay. So there are two reasons. Okay. The first one is we have a trouble with C and C++. Trouble means C and C++ is a first object-oriented language. C is a structure language. They are not portable and they are not platform independent. Okay. So this is clear. So what is platform independent? This is an important. So yesterday we discussed, no? In a Perumal, what is platform independent? Unmute பண்ணி பேசு. Perumal. Platform independent. What is it? Yesterday we discussed, no? நான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சு கூட ஒன்று சொன்னேனே. அதாவது சி கோடும் சில ஒரு கோட் பண்றோம். சாரி சி அண்ட் C++ல ஒரு கோட் பண்ணி EXE கிரியேட் பண்றோம். அது விண்டோஸ்ல ரன் பண்ண விண்டோஸ்ல கிரியேட் பண்றீங்கன்னா விண்டோஸ்ல தான் ரன் ஆகும். வேற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல ரன் ஆகாது. புரியுதா? So what is a platform? First platform is a operating system. இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்களாம் என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க? ஆண்ட்ராய்டு OSல இருப்பீங்க. இப்போ நான் வந்து விண்டோஸ் 10ல இருக்கேன். விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இப்போ நான் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஒரு C++ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அதே பிளாட்ஃபார்ம்ல மட்டும்தான் ரன் ஆகும். திஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் ஜாவா யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஓகே, platform. So C and C++ are not an platform independent. That means it is a platform dependent language. Clear? Okay. But Java is a platform independent language. Okay. இது எதையும் எந்த பிளாட்ஃபார்மையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. நீங்க விண்டோஸ்ல டெவலப் பண்ற ஜாவா கோட் இட் கிரியேட் அ C++ல டாட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். இங்க வந்து கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ வில் கெட் அ கிளாஸ் ஃபைல். கிளியர்? இங்க சாட் பாக்ஸ்ல எனி டவுட் சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வி ஷுட் கிளியர். திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி ஷுட் கிளியர். சாட் பாக்ஸ்ல வாங்க. இதுல இன்னும் யாருக்கு புரியல சொல்லு. கம் டு சாட் பாக்ஸ். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எவ்ரிஒன் விசிபிள்? I did not hear your speak, sir. Shanmugam. இல்லையே. Very good. Sanjay, Guru, it's clear? Okay, we'll go next, okay? Next one. Next பாருங்க. Next thing, it emerge of WW. This is another one important. First one, C++ is not a platform independent. That's why you need a one language. This is a Java language. It is a platform independent. Okay. Second one, in 90s, because of the popularity of internet, you need some language to develop some software. அதாவது C++ல நீங்க ஒரு டெவலப் பண்ணா அது இன்டர்நெட்ல மற்றவங்க அதே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். வேற பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்க பார்க்க முடியாது. ஓகே. So because of these two reasons, Java is an important
And another one is it is more portable, and this is an important high secure. This is another one, high security. Okay, so these are the important. We'll see how it's portable, how Java is secure compared to other. We'll see later. Okay, we'll see later. So history of Java paranga. So first Java is developed in Sun Microsystem. The author name is James Counseling. So co-author is a Vinod Koshala. So first initially the Java name எப்படி வந்துச்சுன்னா they sit it in a one coffee shop. Sorry, ஒர்க் பண்ணும்போது சன் மைக்ரோ சிஸ்டத்துல காஃபி பிரேக்ல ஒரு டேபிள்ல காஃபி குடிக்கும்போது அவங்க தே ஃபவுண்டட் ஒன் ஐடியா வில் ஃபார்ம் இன்டர்நெட் எல்லாம் பாப்புலரா வர்றதுனால வில் மேக் ஒன் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து இனிஷியலி தே மேக் இட் எஸ் அ ஓக், OAK. லேட்டர் இட் இஸ் மூவ்ட் எஸ் அ ஜாவா. எப்பன்னா இங்க பாருங்க, May 20, 1995. This date they formed first version of first idea of Java. Okay, we are in now 2021 20. Okay, so அதனோட version பாருங்க, JDK 1 was released 96, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 in 2004, 6 in 2006, 7 in 11. So அதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த PPT update இல்ல. So we'll see latest version what update. These are the versions. Then Java editions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்னா J2SC, அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், Java 2 standard edition. It is used to develop client side standalone application or applets. நம்ம நார்மல் client side program. Client அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம சர்வருங்கிறது மெயின், அங்கிருந்து டேட்டா வரும். கிளைண்ட்டுங்கிறது யூசர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா J2ME is another edition that is called Java 2 micro edition. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, டு டெவலப் application for mobile devices. So later on, first வந்து system யூஸ் பண்ணோம், இன்டர்நெட் வந்தது, இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து ஜாவா. Then to develop application for mobile devices, it's called J2ME. Then J2EE, Java 2 enterprise edition for exclusive for சண்முகம். டைம் 12 இனி இதுக்கப்புறம் யாரையும் அட்மிட் பண்ண மாட்டேன், டைம் ஆல்ரெடி 12:10. J2 enterprise edition, it is used to develop a server side applications such as Java servlets and Java server pages. So மூணு edition. ஒன்னு வந்து நம்ம நார்மல் எஜுகேஷன் பர்பஸ் client side development J2SC, then J2ME, then J2SC. So what is Java? A general purpose object oriented language. It is important concept of Java, this and one. Write once, ஒரு டைம் நீங்க எழுதி, you make it as a class file, it run on anywhere. This is an important concept in Java. What is it? Write once, run anywhere. And it is designed easy for to develop a web or internet applications. It is worldwide acceptance language. So this is an important. இங்க யூனிட்ல இருக்கு. What is it? How you Java is differ to differ to C. First major difference என்னன்னு பாருங்க, C க்கு ஜாவாக்கும். C is already we thought structure oriented language. Java is an object oriented language. Okay. Then Java, so this is an important concept in Java. Java does not support explicit pointer. So we know C pointers. C la pointer தான் pivotal, important concept. But Java does not support explicit pointer. It support pointer, but அந்த C++ல இருக்கிற pointer concept இங்க Java support பண்ணாது. So இதுக்கு anyone can answer? நான் இப்போ உங்களை எல்லாத்தையும் unmute பண்றேன். Anyone can answer? இல்ல chat box வாங்க. Come to chat box. Answer. Why Java does not support explicit pointers?
Anyone type? Deepika, tell. It is unmute பண்ற. Where is Deepika? Where is Deepika? Deepika சொல்லுங்க, unmute பண்ணி சொல்லு. Deepika, unmute yourself. Deepika, unmute பண்ணு. Anyone chat boxல? So what is pointer type பண்ணுங்க. C, C++ ரெண்டுலயும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? What is pointer? Type. Everyone should type what is pointer. Chat box. யாருமே டைப் பண்ணலையே. Memory address. Very good, Saranya. Pointer is a derived data type. No, நான் கிளாஸ்ல ஒன்று சொன்னேனே. Memory address, Maithili. What is pointers? இன்னும் கிளியரா நம்ம பாயிண்டர் பார்க்கும்போது சொன்னேன்ல, C equal to A plus B டைரக்டாவும் ஆட் பண்ணோம், பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணியும் ஆட் பண்ணோம். ஸோ பாயிண்டரோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன? C++லாம் பாயிண்டரோட அட்வான்டேஜஸ் டைப். ஏன்னா அன்மியூட் பண்ணா நீங்க எல்லாம் சத்தம் போட்டு பின்னாடி வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. Type out what is pointers. Arul Murugan, type what is pointer. So pointer அப்படின்றது என்ன பார்த்தோம்? Pointer is a, instead of using value, we can use the address of that variable. That's an important address of that variable. Okay. So why Java does not support pointer? Because it's a platform independent language. So நீங்க ஒரு பாயிண்டர் ஜாவா அக்செப்ட் பண்ணுச்சுன்னா, ஸோ அந்த மெஷின் அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அப்போ வேற ஒரு மெஷின்ல போய் ரன் ஆகாது. தட்ஸ் வை பாயிண்டர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி சப்போர்ட்ஸ் தி கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், டஸ் நாட் ஹேவ் ப்ரீ ப்ராசஸர், சேம் கான்செப்ட். அண்ட் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஸ்ட்ரக்சர், யூனியன், எனுமரேட்டட் டேட்டா டைப்ஸ் இங்கே கிடையாது. சியில் பார்த்தது அதே மாதிரி சிசி பார்த்த கீவேர்ட் லைக் கோ டு, சைஸ் ஆஃப், டைப் டெஃபினிஷன்ஸ் இங்கே கிடையாது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Java adds labeled break and continuous statements, and it add many features required for object-oriented programming. These are the C to C Java difference. Then பாருங்க, differ from C++. Java does not support pointer to avoid unauthorized access of memory location, and it does not include structures, union, enumerated data type. Then important, C, this Java does not support operator overloading. ஆனா அதே நம்ம C++ல என்ன பார்த்தோம்? இட்ஸ் an important concept. Encapsulation, reusable, இந்த ரெண்டுமே ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணது. பட் ஓவர்லோடிங், ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் இங்கே பண்றது இல்லை. இன் C++ல பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர் கான்செப்ட். பட் இதுல வந்து கிடையாது. டோட்டலி எலிமினேட்டட் தி ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்ஸ். தென் ஜாவா டஸ் நாட் பெர்ஃபார்ம் ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன். சில பார்த்தோம் இல்லையா, நீங்க ரைட் சைடு இன்டீஜர் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிக்கும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன் ஜாவால அது கிடையாது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் ஜாவா அண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் C++ and Java.
And general இது இந்த ரெண்டும் இல்லாம general ரெண்டுக்குமே உள்ள difference. Java does not support global variables. This is an important. No external variable. Everything should be in class. And Java does not allow default arguments. Java does not allow default arguments. And Java does not support inheritance. Inheritance. This is an important. See, this is another big difference between it. Inheritance support pannu, but there is no multiple inheritance. But it supports superclass and subclass. And it is not possible to declare unsigned integers. Java adu kediyadu. And Java objects are passed only by reference, no value. But in C++ la pathina rendume support pannum. Object oda values neenga pass pannalam. Object la irukra data member oda values pass pannalam. Or reference pass pannalam, but Java vandu only a reference. So these are the important differences. It's an important 8-mark question in first unit. Compare and contrast C, C++ with Java. Okay, this is an important difference. Is there doubt irukka? Right? Doubt in the chat box la vaanga. Any doubt, please type it in chat box. Difference between, I will share the PPT later. யாரு இது கோட் எல்லாம் போட்டுருக்கிறது? Okay. Any difference? This is an important concept. Any see, once again review. Visible irka? Screen visible? Chat box la type பண்ணுங்க பா. Screen visible, yes or no? Okay. Voice audible? Net first day ங்கிறதுனால நிறைய கத்திட்டேன் நினைக்கிறேன். It's clear? Voice clear? Okay. So see, it's a difference between Java and C, and a difference between Java and C++. And this is a both. ரெண்டுல உள்ள important concept. Important concept. Okay. So this நம்ம இதனோட டீடைல்டு நோட்ஸ் வந்து நம்ம பாலகுருசாமி புக்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க எக்ஸாம் தியரிக்கு பாலகுருசாமி ஃபாலோ பண்ணா போதும். சம் இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காக உங்களுக்கு நான் அந்த வேற எக்ஸ்ட்ரா சொல்றதுக்கு வேண்டி நான் அந்த பிபிடி இதை எடுத்திருக்கேன். அண்ட் திஸ் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் என்ன பாருங்க, நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆடட் இன் ஜாவா. அதாவது இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் இன் C and C++. C and யாரும் ஸ்கிரீன்ல இது பண்ணாதீங்க. Okay, it's not available in C and C++. What is the difference? So it's an important multi-threading. This is an important. நான் நேத்து இதுல சிலபஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொன்ன த்ரெட்னா என்னன்னு சொன்ன நூல். ஓகே, த்ரெட்னா என்ன? நூல். இன்னொன்னு வந்து என்ன? multi-threading. This is an important concept in Java. What is multi-threading பாருங்க. இது மறக்க கூடாது. யார் இப்ப அது அனோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? Okay, so what is multi-threading? It allows 2 or more pieces of a same program to execute concurrently. Then the word படிங்க. The word read out பண்ணுங்க. Maithili, mute and read out. Huh? So 2 or more pieces of some program. யார் உங்க வீட்ல எவ்வளவு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க? So பேசுங்க. இப்ப பேசுங்க. Read out. Unmute. மியூட்ல இருக்கு, அன்மியூட் பண்ணோம். Two or more pieces of the some programs execute concurrently. So what is it? So இதுல பாருங்க, important.
2 or more, this is an important. அதாவது இப்போ நீ C++ ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது? How it runs? C and C++. கிரண், unmute. கிரண் குமார். Sir, C and C++ ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? இப்போ கம்பைல் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Where it start running? header files ல start பண்ணுவோம் sir. That means starting main open brace ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ஓகேவா? So Yes, அதுல இருந்து it will work one by one இல்லையா? Yes sir. எங்க end Body ஆகுது? of the program. End ஓகே. வந்து நம்ம கெட்ச் கொடுத்து க்ளோஸ் பிரேஸ்ல முடியுது சார். ஓகே. நீங்க end எங்க முடியும்? க்ளோஸ் பிரேஸ். ப்ரோக்ராம் எங்க கம்ப்ளீட் ஆகும்? கடைசி. அப்ப அந்த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ரன்னிங் எப்படி இருக்கும்? ஆர்டர் வைஸ் இருக்கும் சார். ஓகே, ஒன் பை ஒன். அதாவது மெயின்ல ஓபன் பண்ணா ஓகே. இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் என்ன ஆகும்? இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லையா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் சார். இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர். திருப்பி என்ன ஆகும்? அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட்க்கு வந்துரும். அப்போ உங்க C++ ப்ரோக்ராம்ல எவ்வளவு சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ரன் இருந்திருக்கு? ஒரே ஒரு சீக்வென்ஸ் தான். ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சீக்வென்ஸ் தான். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் போகும். So that is it. ஓகே. நீ அது மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மியூட் பண்ணி. This clear. பட் இங்க பாருங்க, Java allows 2 or more pieces of the same program to execute concurrently. So what is concurrent என்ன? What is concurrent? Gayatri, unmute and tell. Gayatri K. Deepika. Sir, இருக்கேன் sir. What is concurrently? Concurrent programming என்ன? Concurrent என்ன? Single, multiple. Concurrent na parallel, more than one. Okay. Okay sir. Okay. அதாவது ஒரு C++ ப்ரோக்ராம்ல there is no concurrent, there is no parallel path, single path of execution. மெயின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எண்ட் வரைக்கும் போயிடும். பட் ஜாவால ஒரே ப்ரோக்ராம்ல you may create by using thread and multi-threading concept more than one path of execution. Is it clear? நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? Anyone? End in 10 minutes. Okay. So இது டிஸ்கனெக்ட் ஆனா திருப்பி வாங்க. 40 minutes தான் இதனோட டைம். ஓகே. Okay. Anyone? What is concurrent? Deepika? Deepika K. Hand raise பண்ணிட்டு நீங்க. Okay. See, what is this thing concurrent? For example, C and C++ இது ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க. இது நான் வரைய தெரியுதா? இதுல ஒரே ஒரு பாத் தான். மெயின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் இங்க வந்து இங்க எண்ட் ஆயிரும், அவ்வளவுதான். there is no multiple path. அதாவது இங்க மெயின், இது வந்து மெயின், இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா மேபி பிரான்ச், நீ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் பண்ணினா கண்ட்ரோல் இங்க போயிட்டு இந்த சப் பிரான்ச் வந்து இங்க ஒர்க் ஆகி திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆயிடும். ஓகேவா? சீக்வன்ஸ் ஒரே ஒரு பாத் தான் இருக்கும். பட் இன் ஜாவால ஒரு ப்ரோக்ராம்ல யூ கேன் கிரியேட் மோர் தேன் ஒன். இது வந்து ஒரு த்ரெட்னு என்ன? a single sequence, a single flow of execution is path. இது வந்து ஒரு த்ரெட், இது இன்னொரு த்ரெட். ஜாவால ஒரே ப்ரோக்ராம இது தனியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், இது தனியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். தட் இஸ் கால் மல்டி த்ரெட். கிளியர்? எனி டவுட்? அதாவது C++ல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாத், ஒரே ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன், ஒரே ஒரு த்ரெட். தட் மீன்ஸ் சிங்கிள் த்ரெட். C++ supports single thread. There is no multi-thread. But in Java, you may create more than one thread. Okay, more than one path of execution in a single program. That's another beauty. That's another important concept. Okay, clear? Is there any doubt? Any doubt? Chat box clear or doubt? Inge chat box la vaanga. What is single thread? What is first thread? A path of execution. அல்லது a single flow of execution is a thread. What is multi-thread? If you allow more than one path of execution in a single program, is a multi-thread. Okay. Next you see. Okay. C++ has a set of library functions and use common header file. But Java, this is another important.
C++ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹெடர் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். காமன் ஹெடர் ஃபைல் stream.h இல்ல ஒரு .h போட்டிங்கன்னா போதும். பட் ஜாவால வந்து யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் ஓன் API கிளாஸஸ். அப்புறம் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் யூ கேன் ஆட் பேக்கேஜஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ். திஸ் ஆர் another beautiful concept in Java. And it supports automatic garbage collection. அந்த மெமரி ஃப்ரீஸ் பண்றதெல்லாம் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் வரும்போது பார்ப்போம். Break and continue statement have been enhanced in Java to accept labels and targets. And it use Unicode character ensure the portability. Portability என்ன சொன்னா எல்லாத்துக்கும் காம்பாக்ட் ஆகிற மாதிரி. We'll see in the labல what is it. And C++ and Java support Boolean data type. C++ non-zero value எடுத்துக்கும், true or false. அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், ஜாவா ஹேஸ் ரீப்ளேஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டர். C++ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தோம், டிஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க வந்து டிஸ்ட்ரக்டருக்கு பதிலா என்னங்கன்னா ஃபைனலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். இதே கான்செப்ட் தான், பட் டோன்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் கான்செப்ட் இன் ஜாவா, தட் இஸ் கால்ட் ஃபைனலைஸ். அண்ட் C++ல எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தோம், ஓகேவா? தட் இஸ் சிமிலர் டு ஜாவா. Similar to Java. However, in C++ there is no equipment that throw an exception, but in exception handling வந்து beautiful ஆ இருக்கும் in Java la. So more advantages. Okay. Now you see the characteristics of Java. Java is a simple, object-oriented, distributed, interrupted, robust, architectural, natural. இது platform independent, architectural, neutral. எல்லா architecture-க்கு இது work ஆகும். Portable, performance, and another multi-thread, dynamic, and more secure. Okay, so these are the characteristics of Java. Next பாருங்க. So now you see what is Java environment. அதாவது C++ னா ஒரு ஏரியா. Java எப்படி ஒர்க் பண்ணும், எங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஜாவாவை? It includes many development tools, classes, and methods. So Java usually எதுல பண்றோம் அப்படின்னா, it's a separate kit. Okay, Java itself is a separate. Like a cricket விளையாட போற அப்படின்னா, so எப்படி கிரிக்கெட் விளையாடுவ, you have a kit. பேட் பால் வேணும், ஸ்டெம்ப் வேணும், பேடு, கிளவுஸ், லெகார்டு, அந்த மாதிரி கிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேக்ல வச்சிருப்போம். அது மாதிரி JDK இஸ் அ கிட். ஸோ அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து ஜாவாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜாவா இஸ் அ ஜாவா, அதனாலதான் இதான் இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன். ஓகே, ஸோ JDK, யூ நீட் அ JDK. டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட். அதை சிம்பிளா என்ன சொல்லுவோம், ஜாவா JDK அப்படிமா. இப்போ கிரிக்கெட் விளையாட போறீங்கன்னா நீ கிட் எடுத்துட்டு போவே இல்லையா, பேட்டு, பால், ஸ்டெம்ப், இது மூணு முக்கியம். ஆளுக இருப்பீங்க விளையாடுறதுக்கு. தென் அது போக கிட்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஹெல்மெட்டு, இது கிளவுஸ், கீப்பிங் கிளவுஸ், கீப்பர்னா கீப்பிங் கிளவுஸ், அது உள்ளுக்கு போடுற கிளவுஸ், லெகார்ட்ஸ். யாருப்பா அது? Okay, same. So then the class and method are part of Java standard library. அங்க எப்படி C++ library மாதிரி Java also supports some library that is called JSL, also known as, அது என்ன சொல்லுவேன்னா, API programming, application interface programming. This is an important concept in Java. So Java என்னென்னலாம் இருக்கு, மற்றபடி நீங்க program .java டைப் பண்றீங்க, அதை கம்பைல் பண்ணணும் இல்லையா, கம்பைல் பண்றதுக்கு you have a Java compiler. அந்த கம்பைல் பண்ண இது வந்து எப்படின்னா, இப்ப C வந்து கம்பைலேஷன் ஃபுல்லா கம்பைலர், CS எக்ஸிக்யூட் ஆகி இது EXE ஆயிரும். C++ .opj and then EXE. இது என்ன ஆகும், .java class file, then it will run. ஸோ இதுல பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் என்ன, இட் ஒர்க் போத். ஜாவாக்கு வந்து கம்பைலரும் வேணும், இன்டர்ப்டரும் வேணும். ஓகே, ஸோ ஏபிஐல என்னென்னலாம் இருக்கும், இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ், மெத்தட்ஸ் grouped to several packages according to the functionality. ஸோ இந்த ஏபிஐல பாத்தீங்கன்னா உங்க ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ இங்க ஜாவால லாட் ஆஃப் கோடிங், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் கோடிங் ப்ரோக்ராமருக்கு ஏபிஐ அவைலபிள். அந்த ஆல்ரெடி இட்ஸ் கிட் அவைலபிள். அந்த கோடிங் நீங்க அந்த பர்டிகுலர் உங்களுக்கு எந்த உங்க ப்ரோக்ராமுக்கு எதை யூஸ் பண்ணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். இங்க ஜாவால கோடிங் மினிமைஸ்ட். C++ கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாவால வந்து there is lot of minimization in coding. Clear?
So this is an important. See, everyone visible? Enga chat box la parunga. Visible irka? Chat box. The diagram visible for everyone. This is an important one. How Java is a Java architecture, and it is a Java architectural neutral. Visible? Okay, okay. So பாருங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது பாருங்க. திஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். நீ நார்மலா எழுதுற கோடிங் வந்து இங்க எழுதுற. ஓகே, இங்க எழுதுறீங்க. ஜாவா கோட் எனி ப்ரோக்ராம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் add.java. அதுக்கு என்ன பண்ணும்? கம்பைலர் வச்சு கம்பைல் பண்ணும். கம்பைல் பண்ணோன்னா அது என்னவா கிரியேட் ஆகுது? திஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். பைட் கோட். திஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். பைட் கோட் என்ன எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கும்? டாட் கிளாஸ் ஃபைல். டாட் சிஎல் ASS dot class file. Okay, so அந்த class file எடுத்து இது இப்ப புரியுதா எப்படி நியூட்ரல்னு? இப்ப நீங்க வந்து விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்னா விண்டோஸ் இன்டரப்டர் வச்சு அந்த கிளாஸ் ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கும். லினக்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா லினக்ஸ் இன்டரப்டரை வச்சு அந்த கிளாஸ் ஃபைலை இது பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் JVM, ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின். ஸோ அப்ப என்ன இது இந்த டயக்ராம் பாருங்க, புரியுதா பாருங்க. இந்த டயக்ராம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். சி, அதாவது இப்ப நீங்க C++ கோட், இதே C++ கோடு என்ன பண்ணிருப்போம்? C++ கோட் என்ன பண்ணிருப்போம்? C++ கோடு .cpp .opj exe அவ்வளவுதான். பட் இது என்ன பண்ணுது? இது வரைக்கும் உன்னோட ஏரியா. நீ இப்போ ஒரு கோட் பண்ற அப்படின்னா நீங்க உங்க மெஷின்ல விண்டோஸ்ல உட்கார்ந்து பண்றீங்க. ஸோ அப்ப நீ கிளாஸ் ஃபைலை கிரியேட் பண்ற. அந்த கிளாஸ் ஃபைல் எடுத்து ஒரு லினக்ஸ் மிஷின் அவனோட ஓன் JVM வச்சு இன்டர்ப்ட் பண்ணிக்குவான். மேக் மிஷின் அவங்களோட ஓன் JVM வச்சு அதை ரன் பண்ணிக்குவாங்க. விண்டோஸ்க்கு அவங்களோட ஓன் JVM வச்சு ரன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அப்ப என்ன, இது வரைக்கும் காமன். அப்ப எனி பிளாட்ஃபார்ம் கேன் ரன் தி JVM. அப்ப என்ன ஆகணும்? ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ஓன் JVM இருக்கும், செப்பரேட் JVM. புரியுதா? ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின். விண்டோஸோட JVM வேற, லினக்ஸோட JVM வேற, மேக்கோட JVM வேற. பட் இது எல்லாமே காமன் கிளாஸ் ஃபைல் எடுத்து ஒரு பர்டிகுலர், இப்ப a.java அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. a.java அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் ஃபைல்